जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ 6 जुलाई 2024 शनिवार। आज दिन में 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर रही। जदि चैनल टी प्रथम कर चैनल टी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइदेवे और आपण भल पाए स्वरूप गोटे लाइक करदेवे और आम भिडियो टी केउ जिलूर देखुंती आपण जिलार नाम लिखिदेवे। खबर नंबर 1, एथर रथरे वर्षा भिजिबे महाप्रभु। 7 प्रबल वर्षा संभावना। रथयात्रा श्रीक्षेत्र में प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। श्रीक्षेत्र परि राज्य में अनेक स्थान में प्रबल वर्षा हो पारे। आउ किछि जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा एथिसह वज्रपात और घड़घड़ी हेबार संभावना रही। एथिसह सतर्क सूचना जारी करिछि भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र निर्देशिका डॉक्टर मनोरमा महांती कहवा अनुसार 6 तारिख में मयूरभंज, केन्दुझर, कोरापुट और मालकानगिरी जिले में केतेक स्थान में प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। एही सब जिले में 6 ରୁ 11 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा हो पारे। सेथिपई येलो वार्निंग जारी कराଯାଇଛି। खबर नंबर 2, ओडिशा आसीबे 5 महाबल बाघ। वन विभाग देला सूचना। ओडिशा को अणाजिबो 5 महाबल बाघ। एनै वन विभाग पक्षरु सूचना दिया जाइछि। देब्रीगढ़ अभयारण्य पई 3 और शिमिलीपाल पई 2 बाघ आसीबे। अगस्त शेष सुधा देब्रीगढ़ पई महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश रु बाघ अणाजिबे। सेहिपरि अक्टोबर शेष सुधा शिमिलीपाल पई मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र रु बाघ आसीबे। अन्यपटे शिमिलीपाल अभयारण्य पर्यटकक पई अक्टोबर मास पर्यंत बंद रहिबो। वर्षा ऋतु पई पर्यटकक सुरक्षा को दृष्टि रखी बंद निष्पत्ति निया जाइछि। खबर नंबर 3, बीजेडी राज्यसभा एमपी मुन्ना खान दमदार भाषण। प्रशंसा कले धनकर। टार्गेट रे थिले मोदी। राज्यसभा बदली विजु जनता दलर अभिमुख्य। आक्रमणात्मक ढंग से शासक भारतीय जनता पार्टी को टार्गेट करिसेंती बीजेडी एमपी। पूर्व सबु प्रसंग में बीजेडी को साथ देइथिबा एही दल एबे किंतु विरोधी स्वर रे ताल मिलाइछि। सेही क्रम रे राज्यसभा रे बीजेडी एमपी मुन्ना खान भाषण एबे एसबु परिस्थिति को चर्चा रे खोराक जोगाइछि। एमिति कि तांको भाषण को राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनकर प्रशंसा करिसेंती। मुन्ना खान निज भाषण रे प्रधानमंत्री मोदी को ना नै मध्य तांको ऊपर जोरदार बर्षिछंती। खबर नंबर 4, दिनक परे विश्व प्रसिद्ध घोषयात्रा आउ दिनक परे विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा। 1971 मसीहा भली एथर भी नियारा हेबाकू जाउछि नीतिकांति। गोटे दिन में नवजौवन, नेत्रोत्सव और घोषयात्रा पड़ुथिबारु 2 रथ टणा हेबे। एथिपई श्रीक्षेत्र सजे होइथिबा बेले गतकाली अनुष्ठित होइछि प्रसाद विजय नीति। आज आज्ञामाल आसीबा परे सिंहद्वार सम्मुख को जीव 3 रथ। सेपटे श्रृंखलित आयोजन एवं सुरक्षा दृष्टिरु प्रशासन और पुलिस पक्षरु होइछि स्वतंत्र प्रस्तुति। खबर नंबर 5, राज्य रे यूनिवर्सिटी शिक्षा रे अचलावस्था। 17 विश्वविद्यालय रे खाली पड़ी 60% पद। तथ्य अनुसार राज्य रे 17टी सरकारी विद्यालय रे एबे 60% प्राध्यापक बा प्रोफेसर पद खाली पड़िथिबा बेले 66% अणशिक्षक पद खाली पड़ी। विधानसभा रे चलित वर्ष फेब्रुआरी 7 तारिख रे एकथा स्वीकार भी करिसेंती राज्य सरकार। विश्वविद्यालय आईन संशोधन परठू राज्य यूनिवर्सिटी शिक्षा रे अचलावस्था। एमिति कि विक्रम देव यूनिवर्सिटी 11 मंजूरी प्राप्ति पदवी स्थान रे अछंती मात्र 26 टीचिंग स्टाफ। खबर नंबर 6, सरकार बड़ एक्शन। 11 इंजीनियर निलंबित। गत 2 सप्ताह मध्य बिहार रे 12टी ब्रिज भुशुड़ी पड़ी। कार्य अवहेला पई राज्य सरकार शुक्रवार 11 इंजीनियर को कार्य निलंबित करिसेंती। नीतीश सरकार जेउ स्थान रे ब्रिज भुशुड़ी सेठारे एहा पुनर्निर्माण करने को मध्य आदेश दैछंती। राज्य सरकार दल विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद एने कहिसेंती जे एही अधिकारी माने ब्रिज रो कार्य ठीक रे तदारक करिनाहांती। दुर्घटना परे कॉन्ट्रैक्टर माननकु सेमाने दायी करी चुप बसी जाइछंती। खबर नंबर 7, पीड़ितों को भेटिले राहुल। मुख्यमंत्री को क्षतिपूर्ण देवाकू कले दाबी। कांग्रेस नेता तथा सांसदर विरोधी दल नेता राहुल गांधी लोकसभा निर्वाचन पर एबे लोकंक समस्या बुझिबा नै चर्चा रे रहिछंती। सरकार गठन न करि पारिले मध्य कांग्रेस हाथ रे 99 एमपी आसन रहिछि। दलर नेता भाव रे से गृह रे शासक दल को विभिन्न प्रसंग रे टार्गेट करिथिले। सांसद अधिवेशन सरिबा परे एबे से लोकंक दुख बुझिबाकू बाहरथिबा देखिबाकू मिलिछि। गुरुवार दिल्लीर जीडीबी नगर रे श्रमिक माननकु भेटिथिले। शुक्रवार हाथरस घटना रे पीड़ित परिवारंक सह से साक्षात्कार करिसेंती। खबर नंबर 8, शेष हेबो रेलवे वेटिंग टिकेट टेंशन। होली दीपावली रे समस्त को मिलिबो टिकेट। पर्व समय रे सबुठार बड़ समस्या हेउछि ट्रेन रे टिकेट पाइबा। दीर्घ प्रतीक्षा बा वेटिंग प्रक्रिया सप्ताह पूर्व आरंभ हुए, किंतु रेलवे एपरि योजना करिछि जे आसंता 2 वर्ष मध्य रे वेटिंग टिकेट रो असुविधा दूर हेबो। होली हेउ किंबा दीपावली आपण प्रत्येक पर्व रे संरक्षण बा रिजर्वेशन एवं सीट पाइबे। नॉन एसी कोच रे यात्रा करुथिबा लोकमाननक पई एहा उपकृत हेबो, कारण आज भी अधिकांश लोक केवल स्लीपर एवं साधारण कोच रे यात्रा करंती।
ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରେଳବାଇ ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 9, ଅନ୍ୟର ଜମିରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ଏଭଳି ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କୁ ମିଳିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ଦେଶର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସହାୟତା କରିବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷକ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର କୃଷକଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 6,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି। ଏହି ଟଙ୍କା 3 କିସ୍ତିରେ 2,000 ଲେଖାଏଁ କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହେବାକୁ ହେଲେ କିଛି ନିୟମ ରହିଛି। ଏମିତିରେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ କୃଷକଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଯେଉଁ କୃଷକ ଅନ୍ୟ ଜମିରେ ଚାଷ କରନ୍ତି ତେବେ ସେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ କି? ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସେହି କୃଷକଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ ଯାହାର ନାମରେ ଜମି ରହିଛି, କାରଣ ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ ଜମିର ରେକର୍ଡ ଦେବା ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିଲାଗି ଯାହାର ନାଁରେ ଜମି ଅଛି ସେଇମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନର ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ। ଖବର ନମ୍ବର 10, ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଏଲିନା ଦାସ ସେବେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଆଉ ଏବେ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଠିକ୍ ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ପରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲେ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ତଥା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏଲିନା ଦାସଙ୍କ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ଭିଡିଓ। ବିଜେଡିର 25 ବର୍ଷର ଧରାଶାୟୀ ହେବା ଓ ନବୀନ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଚାଲିଯିବା ଦୁଃଖରେ ସହିପାରି ନଥିଲେ ଏଲିନା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜ କଥା କହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ। ଗୋଟେ ପଟେ ଏଲିନାଙ୍କ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଏଲିନାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ଅନ୍ଦାଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗତକାଲି କଟକ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏଲିନାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ହାଇକୋର୍ଟ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ବଲ୍ଲେ ବଲ୍ଲେ ଢାବା ଉପରେ କହିଥିଲେ। ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 11, ସଇଁତଳାରେ ବ୍ୟାପିଲା ଡେଙ୍ଗୁ, 18 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳା ସହରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଡେଙ୍ଗୁ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ସହରରେ ମୋଟ 11 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 11 ଜଣଙ୍କୁ ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସଇଁତଳା ମେଡିକାଲ ଇନଚାର୍ଜ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଡ୍ରେନେଜ ସଫା ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ପାଣି ଜମି ରହିଛି, ଫଳରେ ମଶା ମାଛିଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସହରରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ବଢିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି। ତୁରନ୍ତ ଡ୍ରେନେଜ ସଫା କରି ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସାଧାରଣ ଦାବି ହୋଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 12, ଦାରିଙ୍ଗବାଡିରେ ଲଗାଯିବ ଜାପାନୀ ଚେରି। ରାଜ୍ୟରେ 5 କୋଟି ଗଛ ଲାଗିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର 1 ନମ୍ବର ହେବ। ଏକ ପେଡ ମା ଏକ ନାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 1,45,000 ଗଛ ଲାଗିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ 1 ନମ୍ବର ହୋଇଥିବା ବେଳେ 48,000 ଗଛ ଲଗାଇ କେରଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ 5 କୋଟି ଗଛ ଲାଗିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ସରକାର 2.20 କୋଟି ଗଛ ଲଗାଇବେ। ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ସଂଗଠନ ଜରିଆରେ 2.80 କୋଟି ଗଛ ଲଗାଯିବ। ଏଥିସହିତ ଜାପାନରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଚେରି ବ୍ଲଜର ଟ୍ରି ଦାରିଙ୍ଗବାଡିରେ ବି ଲଗାଯିବ। ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 13, ଲାଇସେନ୍ସକୁ ନେଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଣିକି ଦିନକରେ ମିଳିବ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର 5ଟି ସେବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଅଧୀନରେ ଆଇନ 2012ରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 14, ଅପରାଜିତା ଓ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭାରୀ ଓ ସହପ୍ରଭାରୀ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛି ବିଜେପି। ବିଜୟପାଲ ସିଂ ତୋମାରଙ୍କୁ ଦଳ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଭାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି। ସେହିପରି ଲତା ଉସେଣ୍ଡିଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସହପ୍ରଭାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ଦଳ। ତାଙ୍କୁ କେରଳର ମହାପ୍ରଭାରୀ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରକାଶ ଜାଭଡେକରଙ୍କୁ ଦଳ କେରଳର ପ୍ରଭାରୀ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିବା ବେଳେ ଅପରାଜିତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସହପ୍ରଭାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ। ସେହିପରି ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବି ମୂଲ୍ୟଧାରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟ ସହ ସଂଯୋଜକ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 15, ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପୂରଣ ହେବ 500ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏତେ ପଦବୀ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଓ ଜରୁରୀ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆସିଛି। ଏନେଇ ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ଅନେକ ପଦବୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ ପଦବୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏନେଇ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏନେଇ ଉଭୟ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଗ୍ରାଜୁଏସନ କରିଥିବା ପିଲା ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇପାରିବେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ 500ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ ucobank.com କୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଖବର ନମ୍ବର 16, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ ପୁଅ ସହ ସେଲିବ୍ରେଟ କଲେ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ। ପତ୍ନୀ ନତାଶା ଆସିଲେ ନାହିଁ ନଜର। ଫ୍ୟାନ୍ସ କଲେ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ। ଦୀର୍ଘ 17 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ T20 ବିଶ୍ୱକପ ଜିତିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠି ଏହି ବିଶ୍ୱ ବିଜେତାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ସେଲିବ୍ରେସନ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଭାରତ ଫେରିଛି ଏବଂ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ୍ରିକେଟର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ ନିଜ ଘରେ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ
ତାଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନତାଶା ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ। ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 17 ସ୍କୁଲ ପିଲା ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆସିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ। ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ 30 ଜିଲ୍ଲାରେ 35,067 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଖବର ନମ୍ବର 18 ମାତ୍ର 51 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ଅନଲିମିଟେଡ 5G ଡାଟା ସର୍ଭିସ। ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓରେ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ୟୁଜରଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ନିକଟରେ ଜିଓ ନିଜର ପ୍ରିପେଡ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟପେଡ ସମସ୍ତ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ନୂଆ 5G ପ୍ଲାନ ଲଞ୍ଚ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପୂରଣ କରିଛି ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ। ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ୟୁଜରଙ୍କୁ ଜିଓ ଦେଇଛି ବଡ଼ ଉପହାର। କୋଟି କୋଟି ଜିଓ ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ 3ଟି ନୂଆ 5G ଡାଟା ବୁଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 19 ଚାଷୀଙ୍କୁ ନୂଆ ସରକାର ବଡ଼ ଭେଟି। 6,000 ବଦଳରେ ମିଳିବ 10,000 ଟଙ୍କା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜେଟରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି ସରକାର। ଚାଷୀଙ୍କ ବାର୍ଷିକ 6,000 ବଦଳରେ ଖାତାକୁ ଆସିବ 10,000 ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ରରେ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ପରେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଏହି ମାସରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିବେ ତାହା ଉପରେ ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି ଦେଶର କୃଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ବଜେଟ୍ରୁ ବହୁତ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 20 କେବେ ହେବ NET PG ପରୀକ୍ଷା? ଜାରି ହେଲା ନୂଆ ସେଡ୍ୟୁଲ। 2ଟି ସିଫ୍ଟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନୂଆ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି ନ୍ୟାସନାଲ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ସାମିନେସନ। ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 11 ତାରିଖରେ ନିଟ୍ ପିଜି ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷା 2ଟି ସିଫ୍ଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଗତ ଜୁନ 13 ତାରିଖରେ ନିଟ୍ ପିଜି ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ନିଟ୍ ପିଜି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବଦିନ ହିଁ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିଥିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ସତର୍କମୂଳକ ଭାବରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ସେହି ସମୟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ସିଫ୍ଟକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଉଚିତ ସମୟରେ www.netboard.edu.in କୁ ଅପଲୋଡ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ଥିଲା 20ଟି ନ୍ୟୁଜ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଇଭଳି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଯାଇ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।